سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پشاور میں سربند تھانے پر دہشت گردوں کے حملے میں ملوث 2 سہولت کار خفیہ اطلاعات پر ہونے والی ایک کارروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے جو کل سے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں شروع ہو رہا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں ووٹنگ جاری ہے۔ نیپال میں آج ایک مسافر طیارہ تباہ ہونے سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل برسبن میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی قوم کے حوصلے پست کرنے کی مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ قوم اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے پشاور میں سربند پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور حملے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اور 2 دیگر اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ سربند پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 سہولت کار گزشتہ روز پشاور میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور میں جاری ایک بیان کے مطابق یہ کارروائی مشترکہ طور پر انسداد دہشت گردی کے محکمے اور ضلعی پولیس نے پشاور میں سربند پولیس اسٹیشن کی حدود میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی موجودگی کی مستند اطلاعات پر کی۔ یہ آپریشن گزشتہ راز کیا گیا جو کئی گھنٹے جاری رہا، جس کے نتیجے میں 2 سہولت کار فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت گلہئی اور حضرت عمر عرف منصور کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں اشتہاری مجرم تھے اور سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ان دہشت گردوں کا تعلق کالعدم جماعت تحریک طالبان پاکستان سے تھا، جبکہ ان کے 2 یا 3 ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائے وقوع سے فرار ہو گئے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے جو کل شروع ہوگا۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ عالمی اقتصادی فورم ہر سال سیاسی اور کاروباری رہنماؤں کو جمع ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ معاشی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے مختلف طریقوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس سال فورم کا موضوع ہے منتشر دنیا میں تعاون کا فروغ۔ وزیر خارجہ اور امور خارجہ کی وزیر مملکت فورم کے 5 روزہ اجلاس کے دوران موجودہ عالمی اور علاقائی امور کے بارے میں ہونے والی مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حقائق کے تناظر میں معاشی اور سماجی اثرات سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وہ موسمیاتی تبدیلی، خوراک اور توانائی کے تحفظ، مہنگائی کے دور میں سماجی خدشات اور سست رو معاشی سرگرمیوں کے مسائل پر ترقی پذیر دنیا کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین سے بھی ملاقات کریں گے، جن میں سیاسی رہنما، کاروباری شخصیات، عالمی اداروں کے سربراہ، میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہیں۔ خنجراب میں پاکستان اور چین کے سرحدی گزرگاہ کو تجارت کے لیے منگل اور بدھ کے علاوہ اگلے مرحلے میں 30 جنوری سے 10 فروری تک کھولا جائے گا۔ ان 2 دنوں میں بھاری مشینری جو دیامر بھاشا ڈیم کے ترقیاتی کام کے لیے درکار ہے، خنجراب سے سوست کے راستے لائی جائے گی، جبکہ 30 جنوری اور 10 فروری کے درمیان چین میں پھنس جانے والا اہم سامان پاکستان لانے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سرحد بند ہونے سے اہم پاکستانی سامان چین میں ہی پھنس گیا تھا۔ چین سے جدید ترین 70 مال بردار بوگیاں کل کراچی پہنچیں گی۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان کے مطابق اس سال مارچ میں ریلوے کے بیڑے میں 130 بوگیاں شامل ہو جائیں گی، جس سے ریلوے میں بار برداری میں اضافہ ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کے معاہدے کے تحت 620 بوگیاں پاکستان میں تیار کی جائیں گی، جس سے قومی خزانے کو بچت کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले के लिए पोलिंग जारी है। बल्दियाती इंतखाबात कराची डिवीज़न के 7 अजला और हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के जामे इंतजामात किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अलहदा इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे। ऐवान बाला का इजलास दोपहर 3 बजे जबकि ऐवान ज़ेरी का इजलास शाम 5 बजे होगा। दोनों ऐवान कानून साजी के अमूर के अलावा कौमी और बैन अल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर गौर करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें रेकोडिक मंसूबे के बारे में एक ही मौक़िफ़ रखती हैं। उन्होंने ये बात आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब में बारिक गोल्ड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो, अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट और सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रेकोडिक मंसूबा सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि हमने रेकोडिक मंसूबे की कामयाबी के लिए तमाम फरीकों को एतमाद में लिया है। बलूचिस्तान के 34 अजला में कल से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। हमारे कोयटा के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए 11,000 से ज़्यादा पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत दुनिया को गुमराह करने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा रचा रहा है। श्रीनगर में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपनी जानों का नजराना इक़्तिदार या नाम नहाद इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए पेश कर रहे हैं, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कर रखा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों की मौजूदगी में इंतखाबात एक फ़ौजी ऑपरेशन के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दरीना तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए ठोस इक़दामात करे ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। नेपाल में एक तैयारा तबाह होने से कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारे में 72 अफराद सवार थे और ये दारुल हुकूमत काठमांडू से पोखरा जा रहा था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फ़ौज के तर्जुमान कृष्णा भिंडारी ने कहा कि मज़ीद लाशों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी है। क्रिकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका में ख़वातीन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने रवांडा के खिलाफ खेलते हुए अब से थोड़ी देर पहले तक 6 रन बनाए और उसकी एक खिलाड़ी आउट हुई थी। इससे कबल रवांडा ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 107 रन का हदफ दिया था। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशरियाती राबते पर खबरों के इस बुलेटिन के फौरी बाद हफ्तेवार सीरीज़ बढ़ते कदम के सिलसिले में खुसूसी मुबाहिसा नशर करेगा, जिसका उन्वान है तवानाई के नए मंसूबे। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और लाहौर 16 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 22, पिशावर 15, कोयटा -2, गिलगित 7, मरी 8, मुजफ्फराबाद 11 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 3, जम्मू 16 और लेह -6 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पिशावर में सरबंद थाने पर दहशत गर्दों के हमले में मुलव्वस 2 सहूलतकार खुफिया इत्तलात पर होने वाली एक कार्रवाई में हलाक हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे जो कल से स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में शुरू हो रहा है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले में वोटिंग जारी है। नेपाल में आज एक मुसाफिर तैयारा तबाह होने से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.